أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام مسلمانوں کو قوت ملی، عزت ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. سنن ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا آپ نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا لکان عمر بن خطاب، تو عمر بن خطاب کو نہیں بنایا جاتا. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام کو جاننے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی رائے کی تائید میں آسمان سے وحی ہوتی تھی. عمر زمین پر اپنی رائے پیش کرتے تھے اور ان کی رائے کی تائید ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ فرماتا تھا. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم، هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم، هم بدور قد تجلت لا تواريها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اس امت کے اندر ایسی پاکیزہ ہستیاں اور ایسے صاف دل والے بندے پیدا فرمائے جن کے نقش قدم پر چل کر ہم ہدایت کی راہ پا سکتے ہیں. ایسے صاف دل والے حق پرست نیک بندے پیدا ہوئے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انہی مبارک ہستیوں میں
سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم امتی صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پچھلے خطبے جمعہ میں کچھ باتیں بتلایا تھا۔ آج میں اس عظیم امتی کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے عظیم امتی ہیں صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کے تعلق سے چند گوشے اور چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ کون تھے، ان کا مقام کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا مقام بتلایا ہے، اور انہوں نے صحابہ کے ساتھ، امت کے ساتھ، اسلام و مسلمانوں کے تعلق سے ان کا کردار کیا رہا ہے، یہ انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین یہ مختصر اور ٹوٹی پھوٹی چند باتیں ہم سب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے میرے بھائیوں ایک خطبہ نہیں، ایک دن نہیں، بلکہ انسان گھنٹوں بات کرے اور مہینوں بات کرے، میرے بھائیوں ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی زندگی کے وہ عظیم پہلو و لمحات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام مسلمانوں کو قوت ملی، عزت ملی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا، لکان عمر بن خطاب، تو عمر بن خطاب کو نہیں بنایا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام کو جاننے کے لیے یہ حدیث کافی ہے، ان کا مقام برپا جاننے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی زندگی کس پہلو بات کریں، کیا ان کے علم کے بارے میں بات کریں، کیا ان کی اسلام کی خاطر عظیم قربانیوں کے بارے میں بات کریں، اس مختصر وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی زندگی کن پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں، ان کے اخلاق کے بارے میں بات کروں، ان کے زہد اور ان کے تقویٰ کے بارے میں بات کروں، ان کی سیاست، ان کی حکومت، ان کی عدالت کے بارے میں بات کروں، میرے بھائی ان کی عبادت کے بارے میں بات کروں، رعایا کے تعلق سے ان کی جو خدمات رہے ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے، اور انہوں نے اسلام مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچایا ہے، ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا جو دائرہ وسیع ہوا ہے، کس پہلو بات کروں۔ میرے بھائیوں یقیناً بات نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زندگی کس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں اور کس پہلو کو چھوڑ دوں، لیکن کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جب ان کی عمر 27 سال کی ہوتی ہے، نبوت کے 6ویں سال 27 سال کی عمر میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ان کا اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو اسلام کو عزت بخش، دونوں میں سے، دو آدمیوں میں سے جو آدمی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اللہ تو اسلام کو عزت بخش، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا جو سبب رہا ہے وہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے کے گھر جاتے ہیں، وہاں سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنتے ہیں، اور ان کے دل میں
वो फितरत जाग उठती है, उनके अंदर से वो फितरत पुकार उठती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चुनांचे तलवार को गले में लटकाए हुए अल्लाह के नबी के पास आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त मरकज दार अरकम था। दार अरकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सहाबे किराम कानों पड़ती है, सहाबे किराम सहम जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे भाइयों, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कोई बात नहीं, अगर उमर खैर के इरादे से आया है तब तो ठीक है, वरना उसकी तलवार उसकी गर्दन पर होगी। चुनांचे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं दरवाजा खोला जाए। जब दरवाजा खोला जाता है तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और एक दूसरे सहाबी उमर के कंधे को पकड़ते हैं और लाते हैं अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्हें छोड़ दो, उमर को छोड़ दो। उमर किस इरादे से आए हो? उमर किस इरादे से आए हो? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह पर, अल्लाह की किताब पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने आया हूं। ये सुनते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाहु अकबर की सदा गूंज उठती है और आपकी सदा को सुनकर, आपकी तकबीर को सुनकर सारे सहाबा जो वहां मौजूद थे वो सारे के सारे लोग बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते हैं। यहां तक कि तकबीर के कलिमात मदीने की गलियों में सुनाई दी। मेरे भाइयों, जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं तो अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से पूछा कि कौन शख्स मक्के के अंदर ऐसा है जो एक की बात दूसरों तक बहुत तेजी के साथ पहुंचाता है। लोगों ने कहा जमील बिन आउफ। चुनांचे जमील के पास गए, कहा है जमील मैं मुसलमान हो चुका हूं, ऐ जमील मैं मुसलमान हो चुका हूं। जमील ये खबर सुनते ही वो हरम पहुंचता है और हरम में जो मक्के के रोसा और सरदार जो मजलिसें लगी हुई थी उन मजलिसों में खड़े होकर ऐलान करता है कि उमर बेदीन हो चुका है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हरम पहुंचते हैं, कहते हैं उमर बेदीन नहीं हुआ है, उमर मुसलमान हो गया है। मेरे भाइयों, ये सुनना था कि मक्का के लोग आपके ऊपर खिल पड़ते हैं, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उत्बा बिन रबिया को पकड़ते हैं और उसे जमीन पर दे मारते हैं। उसके सीने पर चढ़कर कहते हैं कि मैं इस्लाम ला चुका हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं। मेरे भाइयों, उनकी जलालत, उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत से पूरा मक्का कांपता था। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अव्वल मन जहरा बिल इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। सबसे पहले जिसने अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया है, सहाबा में सबसे पहले जिसने अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया है वो उमर बिन खत्ताब थे। जब इस्लाम कबूल किए, अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं है? कब तक हम छुप कर अल्लाह की बात करते रहेंगे? हम खुलेआम अल्लाह की बात करेंगे। हमें खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोका गया, हमें खाने काबा का तवाफ करने से रोका गया। ऐ अल्लाह के नबी, हम खुलकर इस्लाम की दावत देंगे, हम खुलकर अल्लाह की बात करेंगे। चुनांचे सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं सबसे खुलकर अल्लाह की बात उस वक्त की गई जब उमर फारूक इस्लाम कबूल किए। खुलेआम अलल ऐलान उस वक्त अल्लाह की इबादत की गई जब उमर फारूक इस्लाम कबूल किए। उमर फारूक इस्लाम कबूल करने से पहले लोग छुपकर अपने घरों में और दारे अरकम में अल्लाह की बात करते थे, नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब उमर फारूक इस्लाम कबूल किए, मेरे भाइयों, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल दरखास्त की, अल्लाह के रसूल हम हक पर नहीं हैं? कहा हम बिल्कुल हक पर हैं। आपने कहा कि फिर हम निकलते हैं, बच्चों के खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के घर में अल्लाह की बात करते हैं। चुनांचे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सराह पर सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम से निकलते हैं और सहाबे किराम की दो सफ होती है। एक सफ में उमर फारूक होते हैं और दूसरे सफ में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब होते हैं। जब ये सहाबे किराम की मामूली जमात, जिनकी तादाद उस वक्त 40 थी, ये जमात पहुंचती है हरम में, वहां पर जो मक्के की सरदार और कबीले के लोग जो वहां बैठे थे, मजलिस लगाए हुए थे, जब हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को और उमर फारूक को देखते हैं, मुंह लटका कर रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। चुनांचे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस शख्स को, उमर फारूक को, इस उम्मत का फारूक बनाया है। वो फारूक को हादिम उम्मा, ये इस उम्मत के फारूक हैं। फर्रक़ल्लाहु बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल।
अल्लाह ने इनके जरिए हक और बातिल के दरमियान फर्क किया है। उस मौके पर आपको फारूक का लक़ब मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारूक, इस उम्मत के फारूक। मेरे भाइयों, सबसे पहले जिन्होंने अलल ऐलान हिजरत की है वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं सारे लोगों ने छुप कर हिजरत की, लेकिन उमर फारूक ने अलल ऐलान खुलकर उन्होंने अलल ऐलान हिजरत की। जब उनको हिजरत का वक्त, जब उन्हें हिजरत का हुक्म दिया गया, अपने घर से अपनी तलवार निकालते हैं, गले में लटकाते हैं और नेजा, कमान और तीर को लेते हैं और जाते हैं सबसे पहले खाने काबा में और खाने काबा का तवाफ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं। और मक्के के लोग खाने काबा और मस्जिद हराम के सहनों में बैठे होते हैं, मजलिस लगी होती हैं, कबीले के सरदार वहां होते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ करते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, फिर हर मजलिस, हरम के अंदर जितनी मजलिसें थी मक्के वालों की, हर मजलिस के पास जाकर कहते हैं कि जो शख्स कहते हैं ये चेहरे स्याह हो जाएं, ये चेहरे स्याह हो जाएं, जो शख्स अपने आप को अपनी मां से गुम पाना चाहता है, जो शख्स अपने आप को अपनी मां से गुम करना चाहता है, जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, वो आए किसी भी वादी मुझसे मुकाबला कर ले, वो आए किसी भी रास्ते में और किसी भी वादी मुझसे मुकाबला कर ले। मेरे भाइयों, अलल ऐलान उन्होंने हिजरत की, जबकि सारे सहाबा ने खुफिया हिजरत की थी। इनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को, मुसलमानों को जो इज्जत मिली है, जो कुव्वत मिली है, तारीख इस्लाम ऐसी हस्ती पेश करने से कासिर है। इस्लाम की तारीख, दुनिया की तारीख ऐसी हस्ती पेश करने से कासिर है। मेरे भाइयों, इनके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को इज्जत मिली है, मुसलमानों को गलबा मिला है। और सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मा ज़िलना अइज़्ज़ा मुंदु अस्लम उमर, जब से उमर इस्लाम कबूल किए हैं उस वक्त से हम गालिब रहे हैं, बाइज्जत रहे हैं, हमें कभी जिल्लत और मगलूबियत का सामना नहीं करना पड़ा है। जब से उमर इस्लाम कबूल किए हैं हम गालिब रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल के नजदीक अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा महबूब थे। सहाबी रसूल अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मर्दों में आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन? फरमाया अबू बकर। फिर कहते हैं मैंने पूछा फिर कौन? सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया आपने सुम्मा उमर, फिर उमर। इस हदीस से मालूम ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो हस्ती सबसे ज्यादा महबूब थी वो उमर फारूक की हस्ती थी। उमर बिन खत्ताब थे जो अल्लाह के नजदीक, जो अल्लाह के रसूल के नजदीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सबसे महबूब तरीन हस्ती थी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान किया, सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर ये वाकया मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख्वाब बयान किया और नबियों का ख्वाब सच्चा होता है। नबियों का ख्वाब वही की किस्मों में से एक किस्म है, वही की किस्मों में से एक किस्म है। तो मेरे भाई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ख्वाब में दिखाया गया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि एक औरत एक महल के पास वजू कर रही है, मैंने पूछा ये महल किसका है? बताया गया कि ये कस्र उमर बिन खत्ताब का है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं उस महल में दाखिल हूं, लेकिन मुझे उमर की गैरत याद आई और फिर मैं उस महल में कदम नहीं रखा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ख्वाब सुने, आपकी ज़ुबान मुबारक से बात सुनी, आप रो पड़े, आप दीदा हो गए। कहा ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके बारे में गैरत खाऊंगा? ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, क्या मैं आपके बारे में गैरत खाऊंगा? मेरे भाई, हदीस से बुखारी से मुस्लिम में मौजूद ये वो सहाबी हैं जिन्हें दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी गई, जो अशर मुबश्शरा में से हैं, जो खुलफाए राशिदीन में से हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो, मेरे बाद मेरे खुलफा जो रहनुमा हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, जो सही और हक की रहनुमाई करने वाले हैं, उन खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को लाज़िम पकड़ना। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद दूसरे खलीफा वो सहाबी हैं
जिन्हें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई और आपकी वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो उन्हें लक़ब मिला खलीफतु रसूलिल्लाह, खलीफतु रसूलिल्लाह। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई तो सहाबा ने मशवरा किया कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन सा लक़ब दिया जाए, इन्हें किस लक़ब, अबू बकर तो खलीफतु रसूलिल्लाह थे, क्या इनको खलीफती रसूलिल्लाह कहा जाए या कोई और लक़ब दिया जाए। चुनांचे बाद सहाबा ने कहा कि हम लोग अहले ईमान हैं, हम लोग मोमिन हैं, क्यों ना, और ये हमारे खलीफा हैं, क्यों ना खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया जाए। चुनांचे सारे सहाबा किराम के इत्तिफाक से इन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला और ये ऐलान हो गया कि इनके बाद जो भी खलीफा होगा वो खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा जाएगा। ये पहले सहाबी हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कुरान को मसहफ की शक्ल में फैलाया, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने तारीख़ इस्लाम को हिजरत के वाक़े से जोड़ा और तारीख़ हिजरी मुरत्तब की और इस्लाम के सारे हादसात और सारे वाक़यात को उस हिजरी तारीख़ से क्या मुरत्तब किया। इस तरीके से ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने अस्करी का निज़ाम लागू किया, ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने दीवान का निज़ाम लागू किया। मेरे भाइयों, ये वो सहाबी हैं, ये वो खलीफा हैं, ये वो अमीरुल मोमिनीन हैं जिनके दौर में, जिनकी 10 साल हुकूमत में मेरे भाई मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन आधी दुनिया पर थी। इनके ज़माने में कैसर व किस्रा फतेह हुआ, इनके ज़माने में शाम और मिस्र और इराक फतेह हुए। और इस तरीके से मेरे भाइयों, आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला शख्स, अगर आप इसकी जिंदगी को देखें, इसके तवाज़ुन को देखें, इसकी मेहनतों को देखें, इनके रहन सहन को देखें, आंखों से आंसू आ जाते हैं। आए देखें, एक मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा उन्होंने कहा, या अय्युहन नास इस्मऊ व अतीऊ, ऐ लोगों, हाकिम की बात सुनो और इताअत करो, हाकिम की बात सुनो और इताअत करो। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ला समा वला ताअ, ना हम सुनेंगे ना हम इताअत करेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े तवाज़ु से नरम अंदाज से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्यों? उस शख्स ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, माले गनीमत से हम लोगों को जो चादर मिली है, उस चादर से कोई तमीज तैयार नहीं हो सकता है। जो कपड़ा हमें मिला है, जो कपड़े का टुकड़ा हमें मिला है, उस कपड़े के टुकड़े से तमीज तैयार नहीं हो सकता है। और आपने जो तमीज ज़ेबदन फरमाया है, आपकी चादर से तमीज कैसे तैयार हो गया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर खड़े कहते हैं, ठहर जाओ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि कोई और देगा। फिर आपने मिंबर से अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को आवाज दी और कहा, ऐ अब्दुल्लाह, करीब आओ। करीब आते हैं और अब्दुल्लाह कहते हैं, अब्दुल्लाह इसका जवाब देंगे। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद की चादर तमीज के लिए काफी नहीं थी, मैंने अपनी चादर और मैंने अपना हिस्सा अपने वालिद को दिया ताकि दोनों हिस्से से, चादर के दोनों टुकड़े से मेरे वालिद की तमीज तैयार हो जाए। मेरे भाइयों, फिर उस शख्स ने कहा, अल-आन अस्समा व ताअ या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी इताअत करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे कितने वाक़यात हैं। एक मरतबा किस्रा अपने मुशीर खास को, हरमजान को मदीना भेजता है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजता है। हरमजान मदीने आता है और सोने और जवाहरात से बुना हुआ ताज उसके सर पे होता है, रेशम का कीमती लिबास उसके बदन पे होता है। मदीने में दाखिल होता है, लोगों से पूछता है, खलीफा कहाँ? लोग कहते हैं, उसने पूछा, खलीफा का कसर कहाँ है? लोगों ने कहा कि हमारे खलीफा के पास कसर नहीं है, महल नहीं है। उसने कहा, उनका घर कहाँ है? लोगों ने इशारा किया कि वो मिट्टी का घर है जहां वो रहते हैं। चुनांचे वो शख्स, वो हरमजान, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, मिट्टी के उस छोटे से घर के पास जाता है, दस्तक देता है। अब्दुल्लाह बिन उमर निकलते हैं, वो पूछता है, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि वो या तो मस्जिद में होंगे
یا مدینے کی کسی گلی کسی سڑک میں لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہوں گے. لوگ مسجد میں آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں پاتے ہیں، پھر تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک درخت کے نیچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ لیٹے گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. ان کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوتا ہے، اپنے بازو کو سر کے نیچے رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. وہ ہرمزان وہاں کھڑا ہو کر اپنے دل میں کہتا ہے، ہاذا عمر، یہی عمر ہے، یہی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص ہے، یہی آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے، اے عمر، تم نے عدل کیا ہے، تم انصاف پسند حکمراں ہو، اس لیے تم امن کی نیند سو رہے ہو. ہمارے بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے. تم نے اپنے رعایا کو امن دیا ہے، سکون دیا ہے، عدل دیا ہے، انصاف دیا ہے، اس لیے تم سکون کی نیند سو رہے ہو. میرے بھائیوں، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص کچی مٹی پر سو رہا ہے، درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص جب اس کی رعایا رات میں سوتی ہے، گرم بستروں پر سوتی ہے، وہ حاکم، وہ امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین راتوں کو، تاریک راتوں کو نکلتا ہے اور پھر رعایا کی خبر گیری کرتا ہے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر میں نکلتے ہیں، ساتھ میں ان کا آزاد کردہ غلام اسلم، جن کا نام تھا اسلم بھی ہوتے ہیں. مدینے سے کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دور سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اسلم، وہاں آگ نظر آ رہی ہے، شاید کوئی قافلہ وہاں آ کر ٹھہرا ہے، اور چلو وہاں چلتے ہیں. اگر اس قافلے کو کھانے پینے کی ضرورت، اس چیز کی حاجت ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ وہاں تک پہنچتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک عورت وہاں بیٹھی اور آگ جل رہی ہے، چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اور بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قریب ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے، کہتے ہیں، اے عورت، اے اللہ کی بندی، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اور قریب آؤں؟ وہ کہتی ہے، اگر تو خیر کے ارادے سے آیا ہے تو قریب آ ورنہ دور رہ. اس عورت کو معلوم نہیں ہے کہ عمر فاروق ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، جو اس رات کی اس پہر میں، اس تاریک رات میں، ٹھنڈی رات میں یہ اپنے رعایا کی خبر لینے کے لیے نکلے ہیں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا حال ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، اللہ قیامت کے دن عمر کا محاسبہ کرے گا، عمر کا حساب لے گا. یہ بچے ہیں، بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، عمر کو تمہاری حالت کی خبر نہیں ہے کہ تم اس حالت و پریشانی میں ہو؟ عمر کو کیا خبر کہ تمہارے بارے تم کتنی پریشان ہو؟ وہ عورت کہتی ہے، اگر عمر کو اپنے رعایا کی خبر نہیں ہے تو مسلمانوں کی حکومت اور اسلام مسلمانوں کا خلیفہ کیوں بنا، رعایا کا خلیفہ کیوں بنا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، پانی گرم کر رہی ہوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے بچے تسلی پائیں گے کہ کھانا پک رہا ہے اور اس طرح سے یہ کیا ہے سو جائیں گے، اس طرح سے رات ہماری کٹ جائے گی. میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں، چلو بیت المال کی طرف. مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جاتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں رات میں، اور آٹے کے گودام میں جاتے ہیں، آٹا نکالتے ہیں، گھی کا ایک ڈبہ نکالتے ہیں، خرد و نوش کھانے پینے کا سامان نکالتے ہیں. اپنے غلام سے کہتے ہیں، یہ سارا سامان میرے پیٹ پہ لاد دو. وہ غلام کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں. کہا کہ نہیں، قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے. خود اپنی پیٹھ پر یہ کھانے پینے کے سامان اٹھاتے ہیں. کون ہے وہ؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص اپنی پیٹھ پر آٹا اور گھی اور خوردنوش کھانے پینے کا سامان اٹھاتا اور پھر اسی وقت اس عورت کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اجازت دو تمہارے لیے کھانا بناؤ، بچوں کے لیے کھانا بناؤ.
आग जलाते हैं, आग को बुझी हुई आग को जलाते हैं। असलम कहते हैं कि आग का धुआं उनकी दाढ़ी के नीचे से उड़ रहा था। आग अपने मुंह से फूंक फूंक कर आग की हिद्दत, आग की तेजी को, आग को जलाते हैं, आग को पैदा करते हैं और फिर खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद उस औरत से कहते हैं कोई बर्तन लाओ, बर्तन में खाना निकालते हैं। औरत से कहते हैं कि खाना ठंडा करके अपने बच्चों को खिलाओ। जब बच्चे खा लेते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से वापस होते हैं और जाकर दूर एक जगह बैठ कर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं और खेलने के बाद जब बच्चे सो गए तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ असलम, अब चलो, मैं ये तसल्ली देना चाहता था कि बच्चे क्या है, अब आराम के दिन सो रहे हैं। कौन खलीफा है, कौन हाकिम? मेरे भाइयों, मेरे भाई, उनकी जिंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं, इस किस्म की वाक़यात, बेशुमार वाक़यात जिनको शुमार नहीं कर सकते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु, जिनको आज बदनसीब लोग इस्लाम से मुर्तद, गाली गलौज, फिस्क फजूर की बातें जिनके सामने कहते हैं। मेरे भाइयों, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत थी। आप घर वालों से, अहले बैत से, आओ मैं एक वाक़या बयान करता हूं इस सिलसिले में। देखिए रसूलुल्लाह कि अहले बैत से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी मोहब्बत थी और खुद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कितनी मोहब्बत थी। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा मजलिस में उन्होंने अपने रिश्तों का तज़किरा किया, अपने रिश्तों को बयान किया कि रिश्ता, ये रिश्ते हैं, ऐसा रिश्ता मेरा, ऐसा रिश्ता। चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु की नवासी उम्मे कुलथुम, जो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पत्नी से पैदा हुई थी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास निकाह का पैगाम भेजा। कहा ऐ अली, मैं तुम्हारी बेटी फातिमा, तुम्हारी बेटी, वो बेटी जो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पत्नी से पैदा हुई है, मैं उम्मे कुलथुम से शादी करना चाहता हूँ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी से खिल उठे और फौरन इस रिश्ते को, इस पैगाम को कबूल किया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी की शादी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से की ताकि रिश्ता मजबूत हो जाए, अहले बैत से रिश्ता मजबूत हो जाए। आज कितने बदनसीब लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां देते हैं, उन्हें मुर्तद ना जाने की क्या, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो हस्ती हैं जब रियाया रात की तारीकी में और ठंडी में गर्म बिस्तरों पर आराम कर रहे होते हैं, वो रात मदीने की गलियों में अपने तलवार को, अपने तीर और नेज़े को और अपने कोड़े को लेकर निकलते हैं और कहते हैं अगर कोई मुजरिम कहीं मदीने की गलियों में नजर आएगा उसकी पीठ में सीधी कर दूंगा, और कोई यतीम, कोई बेवा, कोई मिस्कीन, कोई बेसहारा अगर कोई नजर आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। एक मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात तारीकी में निकले। सहाबी रसूल तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर को देखा रात में कि एक दूर किसी कोठरी, एक दूर मदीने से थोड़ा हटकर एक गैर आबाद जगह में एक छोटा सा घर है, गुजरा है, वहां उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रात में दाखिल हुए। कहते हैं कि इंसान होने के नाते मेरे दिल में शक आया कि रात की इस हिस्से में, इस अंधेरी रात में और एक गैर आबाद जगह में बने हुए गुजरे में उमर क्यों दाखिल हो रहे हैं, उमर क्यों दाखिल हो रहे हैं। चुनांचे उमर फारूक उस घर में गए, थोड़ी देर बाद निकल करके फिर वापस आए। सुबह होती है, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उस घर में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक बुढ़िया जो आंख से महरूम, पैर से महरूम, न चल सकती है, माजूर है, न देख सकती है, उस बुढ़िया माजूर कमजोर औरत से तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि ए बूढ़ी माँ, रात तुम्हारे पास कौन आया था? बुढ़िया जवाब देती है कि वो एक शख्स आता है, एक शख्स, उसने नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन, उसने नहीं कहा कि उमर फारूक, उसने कहा एक शख्स काफी दिनों से मेरे पास आता है और मेरे लिए खाना तैयार करता है, मुझे खिलाता है, घर की सफाई करता है, गंदगियों को साफ करता है। मैं अंधी हूं, मैं चल नहीं सकती, मैं अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर सकती, मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। एक शख्स एक जमाने से मेरे घर में आता है
اور میرے لیے کھانا بناتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، گندگیوں کی صفائی کرتا ہے اور پھر چلے جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا اے عمر، میں تمہارے بارے میں شک میں پڑ گیا تھا، کون ہے جو عمر کی آیت کو تلاش کرے، کون ہے جو عمر کی آیت کو تلاش کرے گا؟ میرے بھائی عمر کا آیت تلاش کرنے والا اونھے منہ گرے گا، عمر کا آیت نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ ہستی کے اندر ایسی ایسی خوبیاں رکھی تھی میرے بھائیوں، بات قرآن عاجز ہو گئے ایسی خوبیاں اپنے اندر لانے سے۔ یہ وہ مبارک ہستی تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سے پہلے کچھ ایسے بندے پیدا ہوئے تھے، تم سے پہلے کی امتوں میں کچھ ایسے بندے پیدا ہوئے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا تھا، الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالی الہام کے ذریعے کرتا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی رائے کی تائید میں آسمان سے وحی ہوتی تھی۔ عمر زمین پر اپنی رائے پیش کرتے تھے اور ان کی رائے کی تائید ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ فرماتا تھا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، عمرے کا طواف تھا، اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مشورہ کیا کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اسی وقت آسمان سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک مرتبہ جب بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ قید کیے گئے، 70 مشرکین قید کیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا انہیں چھوڑ دیا جائے؟ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ پھر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ مکے کے سردار ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے اسلام مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ پھر ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام صاحب نے مشورہ کیا۔ میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی شاید لوگ اسلام قبول کر لیں، شاید لوگ اسلام قبول کر لیں، انہیں قتل نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اور ان میں سے ہر شخص جو ان میں سے جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ مسلمانوں کے ایک شخص مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور باقی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچائی ہے اور ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا راستہ اختیار کیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے تھے۔ آپ نے انہیں رہا کر دیا اور فدیہ لے کر یا تعلیم کے عوض انہیں کیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ جو منافقوں کا سردار فوت ہوا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اس کے بیٹے عبداللہ جو مخلص صحابی تھے، عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں میرے باپ کی، شاید اللہ آپ کی مغفرت، آپ کی دعا سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جیسے آپ آگے بڑھے، پیچھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، پکڑ لیا، کہا اے اللہ کے رسول آپ اس منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اس منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، مغفرت کی دعا نہ کروں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بیٹے کی دلجوئی کی خاطر آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورے کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت آسمان سے فوراً وحی نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز آپ نہ پڑھائیے اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریے. اس کی رائے کی تائید میں وہی آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں. کیا کریں؟ پردہ کریں. آپ کی بیویاں ازواج مطہرات کی مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کا بڑا احترام ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ چہرہ کھول کر غیر مردوں کے سامنے نہ آئیں, یا کوئی غیر مرد وہاں کے پاس نہ جائے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے عمر کی تائید میں کہ اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم پردے کرو. پردے کا حکم نازل ہوا. میرے بھائی اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں آسمان سے وحی نازل فرمائی. یہ پاکیزہ ہستی ہیں, مبارک ہستی ہیں جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے اور تو میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے, میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے. چنانچہ سن 23 ہجری میں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اس وقت ابو لؤلؤ مجوسی مسجد میں داخل ہوا اور آپ پر حملہ کیا اور اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله.